مزید آپ نے اس کو جو ہے نا کیا کر دیا, مزید وائڈ کر بڑا کر دیا. تو بلا شبہ یقیناً تمام انسان بلا شبہ بہت بڑے خسارے میں, بہت بڑے خسارے میں. تو یہ اب ماشاءاللہ اب یہ ہو گیا کہ یہ آیت اگر آپ کے سامنے آ جائے تو اب آپ اس کا انالیسز آپ کا کرنا, اس کو سمجھنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ایسے ہی ہے زوہر؟ جی ایسے بس اس میں جو آپ کو جو پرابلم ہو سکتا ہے وہ ووکیبلری کا ہو سکتا ہے. خیر اس میں تو اتنی مشکل ووکیبلری نہیں تھی. اب اس میں ایک پوائنٹ میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں, حالانکہ اس کا ابھی کوئی تعلق نہیں ہے, یہ شاید میں آگے بتاتا, لیکن ابھی بتا دیتا ہوں, آگے بھی دوبارہ بتاؤں. میں نے آپ سے کہا جب بھی قسم آئے گی اس کا ایک جواب قسم آئے گا, ٹھیک ہے جی؟ جی. اچھا, انا کو اگر میں ہٹا دوں اور لفی کو بھی ہٹا دوں, لا کو بھی ہٹا دوں, تو اس کا جواب قسم کیا بنتا؟ الانسان فی خسر, تمام انسان خسارے میں. ایسے ہی ہے نا جی. انا نے تو صرف تاکید پیدا کی نا. تو جو پوائنٹ ہے آپ کے سامنے وہ میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں, یاد رکھ لیجیے گا کہ جب بھی قسم ہوگی, جمیل صاحب آپ بھی ذرا غور سے سنیے گا, جب بھی قسم ہوگی اس کا ایک جواب قسم ہوگا, اور یہ جواب قسم عموماً کوئی نہ کوئی پورا ایک جملہ, کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا, اور یہ جملہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا پلیز. اس کے ذرا کافی یہ جو جواب قسم ہوگا یہ کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا, یاد رکھیے گا, اور یہ جملہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. ابھی ہم نے اسم پڑھا اس لیے میں نے آپ کو اسم کی ایگزامپل دی. تو یاد یہ رکھ لیجیے گا کہ جب بھی جواب قسم ہوگا کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا, وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اگر وہ جواب قسم جملہ اسمیہ ہوگا تو لازماً آپ کو اس کا جواب جو ملے گا وہ اسی فارمیٹ میں ملے گا کہ اس کے اوپر تاکید بھی ہوگی انا کی, اور اس کے آگے آپ کو نام تاکید بھی ملے گا. یہ ایک پوائنٹ آپ نوٹ کریں, کیونکہ یہ پوائنٹ آپ کو آگے کام آئے گا جب ہم فیل پڑھیں گے. یہ صرف پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, انشاءاللہ جب ہم فیل پڑھیں گے اور وہاں جب قسم کو میں لے کے آؤں گا قرآن کی آیت کے ساتھ تو آ جائے گا, لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے. جب بھی قسم ہوگی اس کا ایک جواب قسم ضرور ہوگا, اور جواب قسم بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قسم کا جواب قسم محذوف ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جواب قسم موجود ہوتا ہے اور قسم محذوف ہو جاتی ہے. تو وہ جب انشاءاللہ سچویشنز آئیں گی میں ضرور آپ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کروں گا, اور اس میں جو کچھ مجھے معلوم ہوگا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو قسم جب بھی ہوگی اس کا ایک جواب قسم ہوگا, اور جواب قسم جو ہوگا وہ کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا. وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو یاد رکھیے گا اس جواب قسم سے انا بھی داخل ہوگا اور لام تاکید بھی داخل. ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا آپ اگر ترجمہ آپ کریں گی تو پورے کیا ترجمہ کریں گی؟ والعصر, یا اگر آپ نے اس کو آپ ترکیب کو جوڑیں گی تو اس کی انالیسس کریں. کیسے انالیسس کریں گی؟ ترجمہ تو آپ نے کر لیا, انالیسس کریں. انا مشبہ بالفعل ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ مبتدا ہے, اس کو آپ حرف نصب اور توکید بھی کہا کریں. کیوں حرف نصب اور توکید کہتی ہیں؟ نصب اور توکید کیوں؟ کیونکہ انا کرتا کیا ہے, اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لاتا ہے, اور توکید اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تاکید کا مفہوم پیدا ہے. انسانہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا نہیں ہوگا, کیونکہ مبتدا لازم اسم و انا ہو جائے گا. اسم و انا. نفی خسرن مرکب جاری ہے. نہیں, لا کیا ہے؟ لا تاکید ہے. لام تاکید ہے. فی جارا, اور تو
उसरे मजरूर, उसने मजरूर, जारा और मजरूर मिलके मुतालिक होके मुतालिक, खबरू ना होके। खबरों, तो इन्ना अपने इसम और अपने मुतालिक से मिलके क्या बन गया, जुमला इस्मिया होके, जुमला इस्मिया होके क्या हो जाएगा, जवाब कसम। जवाब कसम, और इसका तर्जुमा हो गया वल अस उक़सिमु, माज़ूफ फेल आपके ज़हन में होना चाहिए, माज़ूफ फेल है, उक़सिमु उस तुम का आपको तर्जुमा नहीं करेंगे, याद रखिए माज़ूफ चीजों को इसका तर्जुमा नहीं लाएंगे आप। वल अस जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन तमाम इंसान बिलाशुबा बहुत बड़े खसारे। ठीक है जी, क्लियर है? कोई जी सवाल? कोई सवाल? नहीं, जबरदस्त, माशाल्लाह। इश्तियाक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं चाह रहा था आज कुछ आयात हम कर लेते, जी जी उसके बाद अगर आप लोग का दिल चाहेगा तो अगली क्लास में फिर करेंगे, नहीं तो फिर हम अगली क्लास के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो आपके साथ फेर शुरू करेंगे। और फेर बड़े मजेदार चीज है, क्योंकि इसम तो बहुत ठंडा ठंडा है, तू अच्छा है मैं बुरा हूँ, वो गंदा है वो खूबसूरत है, गाड़ी काली है जमीन सफेद है आसमान नीला है, ये मीठी मीठी चीजें चलती है। फेर में एक्शन मिलेगा आपको। ठीक है सर जी? जी। जी सर। हाउलाई, ये इसमें इशारा है जमा के लिए। हाँ करें सर, हाँ इसमें इशारा, ठीक है, जमा के लिए सही है। जी जी। क्या बन सकता है? मुब्तदा बन सकता है। मुब्तदा, तर्जुमा करें। ये लोग, ये हाँ, ये लो, लोग, सही, ये लो, ये लोग। हाउलाई, हाउलाई, जी जी। शुफाउना, हाउलाई शुफाउना। जी ये शुफाउना लोग हमारे, शफाउना का मतलब है कि हमारे सिफारिश करने वाले। सिफारिश करने वाले। तो हाउलाई आपने कहा कि इसमें इशारा है, और जी इसमें जी। इशारा अपना इसमें इशारा है, और इसमें इशारा ये क्या है? मुब्तदा। मुब्तदा है। अगर ये मुब्तदा है और आगे आ रहा है शुफाउना, शुफाउना आपको क्या लग रहा है सर जी? ये मुरक्कब इजाफी लग रहा है। मुरक्कब इजाफी लग रहा है, जबरदस्त। मुदाफ और ये मुदाफ इलैह, मुदाफ जी और जी। मुदाफ इलैह मिलके क्या बन सकते हैं इस मुब्तदा के लिए? खबर बन खबर सकते बन सकती। हैं। यहाँ तक आप तर्जुमा करें तो क्या होगा? ये हमारे सिफारशी हैं, सिफारशी हैं। ये हमारे सिफारशी हैं। किधर है सिफारशी हमारे? ये हमारे सिफारशी हैं इंदल्लाही, इंदल्लाही। अल्लाह के पास। ठीक है, इंदल्लाही आपको क्या लग रहा है? ये उसमें मजाफ आएगा इसमें। आप मुझे बताइए, ये इंदा आपको क्या लग मजाफ और मुजाफ इलैह, ये दूसरा जो लफ्ज है ये ज़र्फ तो नहीं है? ज़र्फ और मुजाफ रहा इलैह। है? ये ज़र्फ है, इंदा ज़र्फ है। इंदा क्या है? ज़र्फ। ज़र्फ है। और ज़र्फ आपको मैंने बताया हमेशा मुदाफ बन के ही आता है, सही और ये मुदाफ इलैह हो जाएगा। सही। ज़र्फ और मुदाफ इलैह मिलके क्या बनेंगे? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी तो बनेंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या बन सकते हैं? अब ये मुरक्कब इजाफी आपको ये पता है, खबर भी बन सकते हैं। मुरक्कब इजाफी आपको मालूम है या तो मुब्तदा बनता है या खबर बनता है। जी जी। लेकिन जब मुरक्कब इजाफी ऐसा हो, ऐसा मुरक्कब इजाफी हो जिसका मुदाफ ज़र्फ हो, जी जी। जिसका मुदाफ ज़र्फ हो, ऐसी सूरत में वो मुरक्कब इजाफी, याद रखिएगा, मुताल्लिक बन जाता है। इसीलिए हम राइट। इसको जुमला कहते हैं। मुतालिक। तो ये मुतालिक हो जाएगा। तो मुब्तदा अपनी खबर और अपनी मुतालिक से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। पूरा तर्जुमा करें सर इसका।
یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. اللہ کے پاس. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں؟ یہ بہت سارے اس لوگ کا ہیں نا لفظی یہ ترجمہ کرتے ہیں کیا کام. ہے. لفظی بہت سارے ترجمہ. جی بہت جی سارے لوگوں کا یہ خیال ہے نا. جی جی آج ہماری معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں ہے. جی جی سمجھ گیا میں. تو کوئی ان سے پوچھے یہ کہ کیا ان کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر دلیل ہے تو لے آؤ اور نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. اچھا کچھ آیت ایسی ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ میں نے آیتیں ساری آپ کو شیئر کی تھی پہلے. آپ لوگوں نے کچھ اس پہ کام کیا کسی نے کہ نہیں کیا؟ سر میں نے کیا ہے. سارے کر لیے؟ سر سارے نہیں مطلب کیے ہیں، شروع کے کیے ہیں. ٹھیک ہے زبردست. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اب آپ سے پوچھتا ہوں. ایک آیت تھی میں نے آپ کو بھیجی تھی الا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. الا ابصارہم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ الا ابصارہم. سر یہ والی آیت میں نے آدھی تو سالو کر لی تھی، آدھی مجھ سے سالو نہیں ہو پائی تھی. اللہ ابصارہم میں اللہ جو ہے وہ جارا ہے، ٹھیک ہے. اور ابصارہم جو ہے وہ دو لفظوں کو ملا کے ابصارہم مضاف اور مضاف الیہ ہے. یہ دونوں یہ مرکب اضافی مضاف الیہ ہو کے کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جارا کے لیے مجرور. زبردست. تو یہ پورا کا پورا مرکب جاری بن گیا الا ابصارہم. اور سر آپ نے بتایا تھا کہ اگر مرکب جاری جملے کے شروع میں مل جائے. یہیں تک رک جائیں یہیں تک رک جائیں. الا ابصارہم پورے کا پورا مرکب جاری بن گیا. اس کا ترجمہ کریں. الا ابصارہم ابصار کہتے ہیں، ابصار ہے بصر کی جمع ہے. بصر ہاں دیکھنا. ان کی آنکھ. ابصارہم ان کی آنکھیں. ہاں ابصارہم ان کی آنکھیں. ابصارہم ان کی آنکھوں پر. ان کی آنکھوں پر. غشاوہ پردے کو کہتے ہیں شاید. غشاوہ پردے کو کہتے ہیں. غشاوۃن. اب غشاوۃن آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ غشاوۃن ہم دونوں کو موصوف لگ رہا تھا. آپ دونوں کو موصوف لگ رہا تھا. ذرا موصوف اپنے والے موصوف سے بات کرائیے مجھے. موصوف آپ کے موجود ہے؟ یس سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو ہیرو؟ الحمدللہ سر. یہ مجھے بتاؤ تمہیں غشاوۃ موصوف کیسے لگا؟ سر یہ ایک تو نکرہ تھا. اچھا اگر موصوف ہے تو اس کی صفت کدھر ہے؟ وہ ہم لوگ یہی وہ ہوئے تھے کہ عذاب عظیم جو ہے وہ مرکب توصیفی بن کے شاید. ہاں لیکن غشاوۃ کے آگے تو واو آ رہا ہے نا، اور واو اگر آ رہا ہے تو اس کا واو تو عطف ہو گیا، اور عطف اگر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے والی چیز ختم ہو گئی، یہاں سے ایک نئی چیز شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کا اس کے ساتھ لنک بنے گا. اب آپ یاد کریں کہ میں نے آپ سے کہا تھا اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ عموماً معرفہ ہوتا ہے، لیکن مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے. مبتدا نکرہ آنے ایک بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے، اور جب مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے تو خبر مقدم ہو جاتی ہے، اور جب بھی مبتدا مؤخر ہوتا ہے اور حالت نکرہ میں آئے گا تو آپ کو عموماً خبر مقدم جو آپ کو ملے گی وہ مرکب جاری کی صورت میں ملے گی. کس صورت میں ملے گی؟ سر جی کدھر چلے گئے؟ جی سر شاید یہ نیٹ میں ایشو ہو گیا، مجھے کچھ اب پیچھے والی آواز سمجھ میں نہیں آئی. اچھا میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ عموماً کیا ہوتا ہے جی؟
मार्फा होता है, मार्फा होता है। लेकिन अगर मुब्तदा नकरा भी आ सकता है। मुब्तदा जब नकरा आता है तो मुब्तदा नकरा आने की एक वजह क्या होती है कि मुब्तदा को मौखर कर दिया जाए। यानी मुब्तदा को मौखर करने का मतलब है कि खबर को मुकद्दम कर दिया। तो नॉर्मली मुब्तदा पहले आता है, खबर बाद में आती है, जी ऐसी है। जी अच्छा, जब ये मुब्तदा मौखर हो जाए और नकरा हो जाए तो उमूमन आपको जो खबर होगी, जो मुकद्दम खबर है, वो मुरक्कब जारी की सूरत में आपको मिलेगी। वो आपको किस सूरत में मिलेगी? मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी, जो कि आपके पास था अला अब्सारिहिम, कायम मुकाम खबर। अला अबसारिहिम। तो आपने कहा कि ये जो है जारा, इसको आपने जारा का, इसको आपने मुदाफ, इसको मुदाफ इले, मुदाफ और मुदाफ इले करके इसको आपने इसका मजरूर बनाया। जारा और मजरूर करके आपने कहा ये कायम मुकाम खबर होगी, मुकद्दम, कायम मुकाम खबर मुकद्दम। और गिशावतुन को आपने कहा मुअख्खर। मुब्तदा मौखर। तर्जुमा क्या हो गया? उनकी आंखों पर है एक पर्दा। विशावन है ना, विशावन नकरा है, एक पर्दा। हो सकता है ये एक्चुअल होना चाहिए था अल गिशावतु अला अब्सारिहुम, तो आप तर्जुमा क्या करते हैं? पर्दा है उनकी आंखों पर, की आंखों पर। लेकिन चूंकि स्ट्रेस जो है, जोर जो है वो खबर को दे रहा था, तो इसलिए क्या करते हैं कि खबर को फिर मुकद्दम कर देते हैं, मुब्तदा को मौखर कर देते हैं। और जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि मुब्तदा को मौखर करना हो और खबर को मुकद्दम करना हो, तो मुब्तदा ऐसी सूरत में उमूमन नकरा हो जाता है और जो खबर होती है वो उमूमन आपकी जार मजरूर होती है। तो अला अब्सारिहिम गिशावतुन जो है वो क्या हो जाएगा? पूरा खबर मुकद्दम अपने मुब्तदा मौखर से मिलके क्या बन गई? जुमला जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया बन गई। आगे आ रहा है वाव, वाव आतफ हो गया, तो ये जो जुमला इस्मिया है ये क्या बन जाएगा? मातूफ इले। आगे देखिए, आगे वही कंस्ट्रक्शन आ रही है, लहुम अज़ाबुन अज़ीमुन। जी, ये भी लाम ताकीद। यहाँ भी देखिए लहुम क्या हो जाएगा? लहुम जारा, ला जो है वो जारा और हुम जो है वो मजरूर। जार मजरूर होके कायम मुकाम खबर मुकद्दम हो गई। जी, और अज़ाबुन अज़ीमुन जो है वो मौसूफ सिफ्त होकर मुब्तदा मौखर हो जाएगा। और फिर ये दोनों जुमले, वो मातूफ हो गया, ये मातूफ इलैह हो गया, और आपकी आयत कंप्लीट हो गई। अला अब्सारिहिम गिशावतुन, उनकी आंखों पर है एक पर्दा और उनके लिए है बड़ा अजाब, अजीम अजाब। उनके लिए है बड़ा अजाब या अजीम अजाब। ठीक है जी, क्लियर है? जी जी। जबरदस्त। डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे सर, आप खैरियत है? ये अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, कोई मसला तो नहीं सर? सर मज़ा तो आ रहा है लेकिन बस समझ के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अरे सर, आप कोशिश जारी रखिए और अल्लाह ताला आपको डेफिनेटली आपके जो है ना वो आपकी गिरा को भी खोलेगा और आमीन या अल्लाह ताला आपको बहुत खूबसूरत, अल्लाह का कलाम है सर, अल्लाह का कलाम अल्लाह ही समझाएगा, इंशाअल्लाह। अल्लाह का कलाम अल्लाह ही समझाएगा और कोई नहीं समझाएगा। सर जी, एक आयत थी इसके अंदर, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीदुन, जी जी। देखी थी आपने? नहीं सर, मैंने देखी नहीं। चले मैं लिख देता हूं आपके सामने। आयत है
जी, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीदुन, क्या लग रहा है सर आप? सर ये इन्ना तो हरूफ ताकीद है। नहीं, आप पहले तर्जुमा करने की कोशिश करें सर। बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत शदीद सख्त है। बेशक यकीनन तेरे रब की पकड़ बिलाशुबा यकीनन बहुत सख्त है। बिलाशुबा यकीनन बहुत सख्त है। अब आप इसकी एनालिसिस करें सर, और एनालिसिस करके करते करते इसका तर्जुमा करें सर। इन्ना हर्फ ताकीद है। ठीक है। और बदशाह सर इसमें जो है वो बदशाह रब्बी का आपको क्या लग रहा है? तेरे रब की पकड़। चलिए, अब इसमें बदशाह रब्बी का रब्बी मुझे मुरक्कब इजाफी लग रहा है रब्बी का। ठीक है, नहीं तो बदशाह पर क्या लग रहा है? बदशाह जो है उसको मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, गौर करें ना, देखें बदशाह रब्बी का दरअसल ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। यानी जिस पेचीदा मुरक्कब इजाफी उसको कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा मुरक्कबात इन्वॉल्व हो जाए। ये आपने बताया था पहले। बदशाह रब्बी जी, रब की बदशाह पकड़, रब की पकड़ का फिर उसमें ऐड हो बदशाह गया। रब्बी रब की पकड़, रब्बी का तेरे रब की पकड़। जी सर, तो ये बदशाह जो है ये मुदाफ है, जी बिल्कुल ऐसे ही। रब्बी जो है ये मुदाफ है, और साथ ही मुदाफ इलैही भी है उसका। मुदाफ है का के लिए जी, और बदशाह के लिए मुदाफ इलैह। तो मुदाफ इलैही मुदाफ भी है और मुदाफ इलैह भी है। जी सर। और का जो है खाली मुदाफ इलैह। तो ये मुदाफ इलैह मिलके क्या बन जाएगा? ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी। पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन के क्या बना? जुमले में कुछ बना? ये मुब्तदा बनेगा। अच्छा, इन्ना आ गया तो इन्ना के पास तो मुब्तदा होता नहीं है। और अगर आपके कहा मुब्तदा बनेगा तो मुब्तदा तो हालत रफा में होना चाहिए, हालत नसब में। क्योंकि आपको मालूम है कि मुरक्कब इजाफी में असल अहमियत किसकी है? मुजाफ की। मुदाफ। मुदाफ किस हालत पे है? हालत नसब में। नसब में। और इन्ना क्या करता है? मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है। हालत नसब में ले जाएगा। तो ये फिर अब क्या हो जाएगा? ये बदशाह रब्बी का इस्मो इन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस्मो सर? इन्ना। इस्मो इन्ना। इन्ना हो जाएगा। ला क्या हो जाएगी सर? ताकीद है। और फिर ताकीद, लाम ताकीद। और शदीदुन खबर हो जाएगी ये। खबरो इन्ना। खबरो इन्ना। तो आप कहेंगे इन्ना अपने इस्म और अपनी खबर से मिलके क्या बन गया? जुमला इसमें जुमला हो इस्मिया। गया। और इसका तर्जुमा फिर आपने किया यकीनन बेशक तेरे रब की पकड़ बिलाशुबा यकीनन, जो आप जिस तरह से चाहे, बहुत सख्त है, बहुत सख्त। अफसा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, गौर से सुने और पहले इसका आप तर्जुमा करें, फिर आप इसकी तरकीब करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाही, बेशक अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह का ही है, वह इन्ना और बेशक इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ वापसी है। दोबारा तर्जुमा करें। इन्ना का तर्जुमा करें। बेशक लिल्लाही, अल्लाह के लिए नहीं है। नहीं, दोबारा गौर करें। ये इन्ना नहीं है, इन्ना है। आप इन्ना अच्छा, का बेशक हम। हाँ, बेशक हम। अब करें दोबारा तर्जुमा। इन्ना लिल्लाही, इन्ना लिल्लाही, बेशक हम लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना और बेशक हम, व इन्ना इलैहि राजिऊन और बेशक हमारी वापसी उसी की तरफ है, बेशक हम इसी की तरफ लौटने वाले। लौट के जाएंगे। अब इसकी एनालिसिस करें। इन्ना जो है वो हरूफ, इन्ना जो है वो हरूफ मुशब्बा बिल फ़िल होगा। ठीक है। इन्ना लिल्लाही, लाम जो है वो हरूफ जारा है। एक मिनट। ये लिखा है ना,
ऐसे है ना? जी इसका मतलब इसके अंदर एक्चुअली है क्या? इन्ना है और ना है, और ना है। ना क्या चीज है? ना जमीर है। जमीर है, अटैच्ड फिर है? जमीर, अटैच्ड अटैच जमीर है। ये अटैच जमीर किसकी है? इन्ना की। नहीं नहीं नहीं, ये जो ना की जो अटैच जमीर है, ये हालत नसब की जमीर है ना? जी इसकी हालत रफा क्या थी? इसकी हालत रफा नहीं याद। नाहनु। हाँ नहनु। ठीक है, हाँ। तो ये बेसिकली था क्या? बेसिकली ये था नाहनु, हम। जी जब नाहनु के ऊपर आपने इन्ना को डाला, इन्ना क्या करता है? अपने मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है। जी ठीक है, तो अब आप इसकी जब एनालिसिस करेंगी तो आप कहेंगी इन्ना हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, हर्फ नसब व तौकीद, और इन्ना का इस्म है क्या है? नाहनु। इन्ना का इस्म क्या है? इन्ना का इस्म क्या है? नाहनु। क्योंकि जमीर जो होती है ना, हालत जो नसब की या जर की जो जमीर होती है, जब आप उसको कॉल करते हैं ना, तो आप पढ़ते उसको हालत रफा की जमीर वाली है। ठीक है, आप कहेंगी क्योंकि बेसिकली क्या था? ये था नाहनु, इस पे इन्ना दाखिल हुआ, तो इन्ना बेसिकली क्या है? इन्ना प्लस नाहनु। इन्ना प्लस नाहनु जो है मिलके क्या बनता है? इन्ना। इसके अंदर ना है ना, ना जमीर है। ना जमीर किसकी है? हालत नसब की जमीर है। किसके लिए ये जमीर? नाहनु के लिए जमीर है। तो इन्ना का एक इस्म होगा और इन्ना की एक खबर होगी। इन्ना का जो इस्म होता है वो किस हालत में होता है? हालत नसब में होता है। आप कहेंगे इन्ना, और इसका इस्म क्या है? हफ्सा बाहर हो गई जी, आवाज आ रही है हफ्सा? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो इन्ना का इस्म क्या होगा? नाहनु। नहनु। ठीक है, जी इन्ना का इस्म नाहनु, और लिल्लाही क्या हो जाएगा इसके लिए? वो इस्मो इन्ना। नहीं, इस्मो इन्ना तो नहीं हो सकता, लिल्लाही तो मुतालिक है ना, जार मजरूर है। हाँ बता, हाँ जार और मजरूर बन जाएगा। इस्मो इन्ना नाहनु हो गया, और लिल्लाही क्या बन जाएगा? हेलो, लिल्लाही क्या बन जाएगा बेटा? लिल्लाही क्या बन जाएगा? सर कायम मुकाम खबर बन जाएगी। कायम मुकाम खबर बन जाएगी। इन्ना का इस्म हो जाएगा नाहनु। इन्ना अपने इस्म नाहनु और कायम मुकाम खबर से मिलके क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया बन जाएगा। और वाव आगे अतफ आ गया, फिर दोबारा आ रहा है इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी तरकीब क्या होगी? सर इसमें भी जो है वो तो इन्ना जो है हुर्फ मुशब्बा बिल फेल, और ठीक। नाहनु या ना जो है वो मुब्तदा। मुब्तदा नहीं कहें, जब इन्ना आ जाए फिर मुब्तदा नहीं ठीक कहें, है, इसमें इन्ना कहें। ठीक है, और फिर और इलैहि इलैहि- राजिऊन जी ये जारा मजरूर। ठीक है, और राजिऊन सर खबर खबर बन जाए। खबर तो मुब्तदा इन्ना अपने इस्म नाहनु से और अपने मुतालिक इलैहि से, और राजिऊन अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा, और ये जुमला इस्मिया आपका मातूफ है। ठीक है, एक और करें, मैं आपसे कहता हूँ इन्नमा नहनु मुस्लिहून। हेलो, इन्नमा जी एक और करें जवेरिया, इन्नमा नहनु मुस्लिहून। इन्नमा वही है, ये कलमा है, आपने बताया था अभी, क्या बताया था? कलमा हसर कहते हैं इसको। हसर, हाँ, इसका एक कलमा और लफ्ज हसर। है, इसका एक और लफ्ज भी है जिसको हम कहते हैं काय मकूफा। इसको काय मकूफा भी कहते हैं जी। इन्नमा यकीनन सिर्फ
ठीक है, नाहनु मुस्लिहून, हम इस्लाह करने वाले हैं। ठीक है, इसकी तरकीब करें। इन्नमा वो हो जाएगा इन्नमा को आप कहते हैं ना, इन्नमा को आप काय मकूफा कहते हैं या कलमा हसर कहते हैं? ठीक, कलमा हसर, ठीक है, कलमा काय हसर हो मकूफा कह जाएगा। लें, कलमा हसर कह लें। नाहनु ठीक, मुब्तदा, नाहनु मुब्तदा और मुस्लिहून खबर। तो कलमा हसर अपने मुब्तदा और खबर से मिलकर जुमला जुमला इस्मिया। जुमला इसमें हो गया। जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर एक बड़ी खूबसूरत आयत है सूरह हाका की, कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खावियतिन, कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खावियतिन। जी, कान्ना जो है हरूफ मुशब्बह बिल फेल है और हरफ तौकीद और हरफ नसब है। हरफ तौकीद नहीं है सर, ये कान्ना जो है कान्ना हरफ तौकीद नहीं है। हरूफ मुशब्बह बिल फेल, हाँ हाँ, हरफ मुशब्बह बिल फेल जरूर है जी, लेकिन कान्ना को क्या और क्या कहते हैं हम? कान्ना को हरफ तशबीह भी कहते हैं। हाँ, कान्ना जो है वो हरफ तशबीह है व नसब। जी। ठीक है, हम जो है वो इसका वो है, इसमें अन्ना है, इसमें का अन्ना है। हाँ, इसमें कान्ना तर्जुमा भी साथ साथ करें। हाँ जी, का अन्ना हम गोया के वो आजाजू लकड़ियां हैं, नखलिन खजूर की। जी जी, खाविया जो है उसका नहीं मुझे पता। खाविया बेसिकली कहते हैं खोखली। खोखली। तो अब आप जरा इसकी तरकीब बनाएं सर, खूबसूरत। आपने कहा कान्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, हम आपने कहा कान्ना का इस्म और नखल, और आगे आजाजुन नखलिन खावियतिन क्या बन जाएगा? उसकी खबर बन जाएगी, इसकी खबर बन जाएगी। अब आजाजुन नखलिन खावियतिन की जरा तरकीब। आजाजु नखलिन खावियतिन जो है ये मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी है सर, गौर करें। नहीं, मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। मुरक्कब इजाफी में आजाजु को आपने कह दिया मुदाफ जी, और नखलिन खावियतिन क्या है सर? नखलिन खावियतिन जो है वो इसकी सिफ्त है। बल्कि आप इसको नखलिन खावियतिन जो है उसको मौसूफ सिफ्त बना लें। जी, वो मौसूफ सिफ्त है और चूंकि वो आजाज के बाद नकरा के बाद नकरा आया तो इसलिए सिफ्त बन जाएगी आजाज की। नहीं, नखलिन खावियतन को आप वैसी मौसूफ सिफ्त ले लें जी, खोखली खजूरें जी, और ये जो मौसूफ सिफत बन के जो ये है ये मुजाफ इलैह बन जाएगा, मुदाफ इलैह बन जाएगा। ठीक है ना? अब आपने जब इसका तर्जुमा करना है तो कैसे तर्जुमा करेंगे? अब ये पॉइंट है, अब आपने तर्जुमा करना है। तर्जुमा आपका जो खबर है वो मुरक्कब इजाफी है जी। मुरक्कब इजाफी की जो ट्रांसलेशन होती है मुदाफ इलैह पहले मुदाफ बाद में। मुदाफ इलैह जो है वो मौसूफ सिफ्त है। हाँ जी, गोया के वो खोखली खजूर की लकड़ियां हैं। जी, गोया के वो खोखली खजूरों की तने हैं। आजाज कहते हैं तने को बेसिकली। अच्छा, लकड़ियां नहीं, जो तना होता है ना पूरा एक। जी, हाँ, आजाज उसको कहते हैं। तो गोया के वो खोखली खजूरों के तने हैं। तो आजाजु नखलिन खाविया खबर इन्ना बन जाएगी, खबरे का अन्ना बन जाएगी। ये जिसकी तरकीब है ना वो समझ में नहीं आई। का अन्ना हम आजाजु नखलिन खाविया। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, कान्ना हम बताइए आप। का अन्ना जो है, मैं बताता हूँ दोबारा, का अन्ना जो है हरूफ मुशब्बह बिल फेल है और हरूफ मुशब्बह बिल तशबीह है
اور یہ حروف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. خبر ہوگی. حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے اسمو کاننا. آگے آپ نے کہا آجازو. آجازو جو ہے وہ مضاف ہے. آجازو نخل حاویت. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. تو آجازو مضاف ہے. آجازو مضاف ہو جائے گا سر. نخل صفت موصوف اور خاویتن اس کی صفت. یہ موصوف و صفت مل کے اس یہ مضاف الیہ بن جائیں گے. مضاف الیہ بن جائیں گے. اور یہ مضاف و مضاف اور مضاف الیہ مل کے کاننا کا خبر بن جائیں گے. خبرو کاننا بن. جی صبا جی اب بتائیے. جی آ گیا سمجھ میں. ٹھیک ہے چلیں اگر آ گیا تو پھر یہ والی آیت آپ کریں. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید. پہلے ترجمہ کریں پھر ترکیب بتائیے. عذاب اللہ لشدید ہے نا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لا نہیں ہے. اچھا. اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. بہت سخت ہے. اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اب مجھے اس کی ذرا انالیسس کر دیں پلیز. اور لیکن جو ہے وہ مشبہ بالفعل ہوگا. بالکل مشبہ بالفعل ہے. اس کا ایک اسم ہوگا. اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی. اور اس کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ہاں تو عذاب اس کا اسم ہوگا. عذاب اللہ ہوگا یا عذاب اللہ اس کا اسم ہوگا. عذاب اللہ. اور یہ مرکب اضافی بھی ہوگا. بالکل بالکل سر بالکل. عذاب مضاف اور اللہ مضاف الیہ اور شدید اس کی خبر. اللہ کے لیے جو ہے نا اس کو کہا کریں لفظ اللہ یا اسم جلالہ اللہ کے لیے کریں. تو یہ اس کا ہو گیا مضاف الیہ. اور آگے جو شدید آگے وہ اس کی خبر. زبردست. ایک اور کریں گی کریں گے صبا جی. جی بتائیں. لعل الساعة قریب. قریب. لعل شاید کے ساعت گھڑی قریب ہے. ٹھیک ہے ترکیب تو کریں. ہاں لعل مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے. اور ساعت اس کی وہ خبر حالت نصب میں. اسم سوری ٹھیک ہے اسم ہے لعل کا اسم اور قریب اس کی خبر ہے. اور قریب اس کی خبر ہوگی. زبردست زبردست. دو اور ہیں وہ کرتے ہیں. جمیل صاحب آپ کریں گے کہ جمیل صاحب چلے گئے؟ ادھر ہی موجود ہے. جمیل صاحب کریں گے والا. جی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ. وہ جو ہے پہلے ترجمہ کو چھوڑ دیں سر. چھوڑ دیں واؤ کو چھوڑ دیں. واؤ کو چھوڑ دیں آگے چلیں. ماتل کا کیا ہے یہ بیمینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ. ترکیب کریں سر. ما جو ہے یہ حرف یہ اس میں استفہام ہے. ٹھیک ہے. استفہام ہے کیا بن کے آ سکتا ہے؟ مبتدا بن کے آ سکتا ہے. مبتدا بن کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تل کا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ ہے. اب ما استفہام ہے
جی بڑی بڑی خوبصورت آیت ہے یہ اگر آپ اس کو غور کریں. ماں آپ نے کہا، میں نے یہاں لکھ دیتا ہوں، ماں تل کا، ماں تل کا جی بے یمینی کا. یا موسیٰ، ایسے ہی ہے نا سر؟ جی جی اچھا ماں کو آپ نے کیا کہا سر؟ استفہام کا، استفہام کر کے آپ نے اس کو کیا کیا؟ مبتدا کیا. جی جب مبتدا ہوگا تو اس کی خبر ہوگی سر. جی. تل کا آپ نے کیا کہا سر؟ تل کا تو اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ ہے، کیا بن سکتا ہے سر؟ یہ عموماً تو مبتدا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں کیا بن سکے گا؟ یہاں پہ نہیں پتا. یہ اس کی خبر بن جائے گی. اچھا اگر آپ اس کا ترجمہ کریں کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تل کا اور کیا ہے یہ؟ کیا ہے تل یہ کا؟ تل کا قریب کا اشارہ ہے، دور کا اشارہ ہے سر؟ تل کا تو ویسے دور کا اشارہ ہے، لیکن جب کوئی خاص چیز کے متعلق کرنا ہو تو پھر ہاں ٹھیک ہے آپ، لیکن آپ اس کو بولے کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کلام کون کر رہا ہے؟ کیا ہے وہ. ٹھیک ہے کیا ہے وہ، ٹھیک ہے کیا نا؟ ہے وہ. کیا ہے وہ، ٹھیک ہے. آگے کیا پوچھا؟ کیا ہے وہ؟ بے یمینی کا. بے بی یمینی یمینی کا کا. کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ اس میں تین چیزیں ہیں، حروف جار ہے، یمین ہے اور اس میں کا ہے. ٹھیک ہے، تو تو یہ با ہو جو ہے حرف جارہ، جا ہے. جی. یمینی کا یمینی جو ہے وہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے سر جی، اور کا جو ہے مضاف الیہ ہے. اور یہ مضاف الیہ ہے. اور یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے جارہ کے لیے مجرور ہو گئے، مجرور بن جائیں گے. اور مجرور اور جارہ مل کے متعلق ہو جائے گی. متعلق. ٹھیک ہے جی، ترجمہ جی. کریں سر یہاں تک. اور کیا ہے وہ تیرے دائیں ہاتھ میں. اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں. جی آگے آ رہا ہے یا موسیٰ. جی. یا موسیٰ کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ یا موسیٰ تو اس میں جو ہے حرف ندا ہے. یا حرف ندا ہو گئی، جی. اور موسیٰ کیا ہو گیا سر؟ موسیٰ جو ہے وہ نادا. منادا ہو گیا. جی. اور ندا اور منادا مل کے کیا بن گئے سر؟ ندا. ندا. اب ایک ترجمہ کرے، اس کا ترجمہ ہو گیا کیا ہے تیرے سیدھے ہاتھ میں اے موسیٰ. جی. اچھا ایک میں آپ کو قانون بتا دوں کہ جب بھی ندا آئے گی نا، جب بھی ندا آئے گی اس کا ایک جواب ندا ہوگا. جی. اچھا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جواب ندا کیا ہوگا، یعنی جس کو آپ نے پکارا ہے وہ آپ ہوگا. یا موسیٰ کہنے کے بعد جو کچھ اس کو کہا ہے وہ جواب ندا ہے. تو ہوا یہ کہ اس آیت کے اندر جو ندا ہے نا وہ مؤخر کیا مؤخر گیا. کر دی گئی ہے، جی. اور جواب ندا مقدم کر دیا گیا. جی. دراصل یہ تھا یا موسیٰ ماتل کا بھی یمینک. جی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ماں کیونکہ یہاں استفہام ہے اور اس کو اور وہ استفہام صدارت چاہیے. کو صدارت چاہیے. آپ نے دیکھا صدارت چاہیے تھی، اس لیے اس کو پیچھے کر دیا گیا. تو آپ یہ اب اس کی ترکیب آپ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کر، جملہ اسمیہ ہو کے کیا بن جائے گا؟ اس ندا کے لیے جواب ندا. جواب ندا بن جائے گا. تو اس کا ترجمہ دو طریقوں سے لوگوں نے کیا ہے. جی. ایک طریقہ اس کا یہی کیا کہ جس پیٹرن پہ آیت ہے مقدم اور مؤخر کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی کیا ہے تیرے سیدھے ہاتھ میں اے موسیٰ. جی. اور ایک ترجمہ اس کا اس طرح سے بھی ہے کہ اے موسیٰ کیا ہے تیرے سیدھے ہاتھ میں، جی. یعنی ندا کو پہلے لا کے جواب ندا کو بعد میں کر دیا. یہ سوال ویسے کیوں پوچھا؟ اللہ کو تو پتا تھا کیا ہوگا، جی. کیوں پوچھا؟ یہ تو نہیں پتا. صبا جی بتائیے آپ. معجزہ دینے کے لیے انہیں. معجزہ دینے کے لیے.
या मैं भी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन दिलाने के लिए कि वो खुद कहें कि ये तो एक लकड़ी है, और फिर उसके बाद अल्लाह उसको साबित करे कि एक मौजज़ा है। जी, दरअसल बात ये थी, अगर आप आयत को देखें, पिछली आयत को, तो रात का वक्त था, रात का वक्त था ना, तभी तो उनको दूर से एक रोशनी नजर आई, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई रोशनी नजर आई है। अपनी बीवी से उन्होंने कहा कि मुझे कुछ रोशनी नजर आई है, मैं जरा जाके लेके आता हूँ कुछ, ऐसे ही है ना। जी जी। और जब वो वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला, अब जब जाहिर है, जब आगे जो काम हुआ था वह क्या हुआ था, वअल्किहा या मूसा, अपना लाठी असा फेंक, और जैसे असा फेंका वो क्या हो गया, फैदा हिया हय्यतुन तस्सा, वो फौरन एक जो है असदा बन गया। तो उन्होंने जो है वो मूसा से पहले कंफर्मेशन दी, मूसा तुम खुद बताओ ये क्या है, ऐसा ना बाद में मूसा का ये तो पहले से सांप था। तो उनसे कंफर्मेशन ली अल्लाह ने कि तुम पहले खुद बता दो कि ये क्या है। तो मूसा ने खाली ये नहीं बताया कि ये असा है, बल्कि मूसा ने तो डिटेल भी बताई, काला हिया असाया, ये मेरी लाठी है, अफशु अलैया, मैं इससे जब पत्ते भी झाड़ता हूँ, और मैं इससे टेक भी लगाता हूँ, और मैं इससे दूसरे काम भी लेता हूँ। तो मजीद डिटेल भी बता दी। जब सारी कंफर्मेशन थी तो फिर उन्होंने कहा काला अलकिहा या मूसा, फिर कहा फेंक इसको जरा, फिर वो जरा घबराए तो फिर कहा काला ला तखफ, डर मत। सुभान अल्लाह, ये बड़ा होता। ये जो मैंने आयात आपको भेजी है, अब दो चीजें हैं, पैटर्न आपको मालूम है, तरीकेकार भी आप लोगों को मालूम है सबको। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन आयात को आप लोग अपनी प्रैक्टिस करके इसको इसी तरह से पैटर्न पे करें। पहले आयत का तर्जुमा करें, करने के बाद इसकी एनालिसिस करते हुए इसका तर्जुमा करें। पहले तो एक आप लम्हा तर्जुमा करते थे ना, वर्ड बाय वर्ड, और उसके बाद जो है ना इसको एनालिसिस करते हुए इसका तर्जुमा करें। इंशाल्लाह चीज़ें आसान होंगी। और इसमें कोई अगर किसी को मुश्किल हो, कुछ हो, आप मुझसे पूछें, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। अव्वल तो इतनी होंगी नहीं, बहुत सारी आयत हमने पहले भी की हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन से, यानी जो मंडे को हम सेक्शन करेंगे, उसमें हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो फेल को, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम फेल को जो है वो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है, और एक कोशिश और करें, आप मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, करेंगे तो आप सबको फायदा होगा, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप यूज्ड टू रहेंगे तो चीजें आपके साथ कायम भी रहेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मतलब दो रवायात मिलती हैं कुरान के हवाले से। आपने फरमाया कि इसकी मिसाल है उस समंदर की रेत की तरह। समंदर की रेत जिसको आप मुट्ठी में अगर अपने बांध लें, डाल दें, तो आपको ऐसा लगता है कि रेत आपके हाथ में, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होगा कि रेत सारी निकल गई। समंदर की रेत ऐसी उतनी बारीक होती है कि हाथ से निकल जाती है। और दूसरी मिसाल दी है उन्होंने ऊंट की। ऊंट को अगर आप बांध के ना रखें तो ऊंट कहाँ से कहाँ निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो कुरान मजीद से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, चाहे वो कुरान का मतन हो, चाहे वो उसका हिफ्स हो, चाहे उसके मानवी हिसाब से हो, चाहे उसकी ग्रामर के हिसाब से हो, अगर आप इसके साथ कंटिन्यूस ताल्लुक नहीं रखेंगे तो ये अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह को अच्छा नहीं लगता, तो अल्लाह फिर वो चीजें ले लेता है आपसे। तो और अगर आप इसके साथ अपना ताल्लुक जोड़े रखें तो फिर अल्लाह आपको इसके मौजज़ात भी दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप ऐसी ऐसी चीजें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके सामने लेके आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, और आप बोलेंगे ये क्या हो गया, मुझे तो ये कैसी ये बात समझ में आई, ये बात किस तरह से अल्लाह ताला ने बताई। अल्लाह आपको खुद बताएगा, क्योंकि अल्लाह की प्रायोरिटी अगर हमने कर दिया, अल्लाह को अपनी प्रायोरिटी बना दिया, तो याद रख लें फिर अल्लाह आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप इस कलाम को एक नॉर्मल कलाम की तरह ट्रीट करना चाहेंगे और इसके साथ वही बिहेवियर करना चाहेंगे जो आप दूसरी किताबों के साथ करते हैं, जो हम करते हैं, तो फिर ये हमारे हाथ में नहीं रहता। फिर इसके जो माना पहनाने चाहें वो पहनाते चले जाएं। लेकिन एक दफा आप ये कर ले तो फिर आप देख लीजिएगा, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे मैं अभी वक्त नहीं तो मैं आपको एग्जांपल देता कि सूरे बकरा के अंदर आयत नंबर 281 अगर आप उसका मुताला करें, और 281 कुरान मजीद की सबसे तवील तरीन आयत है, सिंगल आयत, जिसमें अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि जब लेन देन का मामला करो तो उसको लिख लिया करो।
اس لین دین کے معاملے کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ ایک مرد یا دو عورتوں کو گواہ کر لیا کرے، اور وہاں آپ کو تمام تراجم میں یہی ملے گا، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. جبکہ پورے قرآن مجید میں یہ جو لفظ آیا ہے بہت لام لام، عدلہ یدلو یدلہ یدلو، گمراہی کے لیے اور بھٹکنے کے لیے ہے، لیکن بس وہاں ایک پہنایا گیا اس پہ. اور اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کے آپ دیکھیں گے اور آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو اتنے سارے اس میں خزانے آپ کے کھلیں گے. بحث میں اس لیے نہیں کرتا کہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے اور کہا ہے، اس لیے میں کرتا نہیں، لیکن اگر آپ اس کے خزانوں پہ جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنی کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہم نے اپنے بیسز بنائے ہوئے، وہ بیسز آج سے نہیں بنے، صدیوں سے بنے آئے چلے آئے، پچھلے 300 400 500 600 700 سال سے بیسز چلے آ رہے ہیں. اس بیسس کو قائم کرنے کے لیے ہم نے کس طرح سے جو ہے نا چیزوں کو جوڑا ہے، جبکہ ایسی کسی چیز کو جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یا صحابہ کرام نے کہیں نہیں جوڑا، لیکن ہم لوگوں نے جوڑا ہے برابر. تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. فیل ہم شروع کریں گے، بہت مزیدار چیزیں فیل، بہت اس میں ایکشن ملے گا آپ کو، اور فیل کے اندر جو ہے وہ بہت چیزیں ملیں گی، بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں. اور جیسے جیسے فیل ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرآن کا جو فہم ہے کم سے کم پڑھتے ہوئے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. سننے میں ہو سکتا ہے سن کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں شاید تھوڑی مشکل ہو، اس حصے کی مشکل نہیں ہوگی جو قرآن کا حصہ آپ کو یاد ہے، یا کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز سنائی صحیح نہیں دے رہی تو آپ اس کو مطلب کریں. کم سے کم جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے آپ انشاءاللہ، جب آپ خود اپنا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت چیزیں بہت خوبصورت سے انشاءاللہ تعالیٰ واضح ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ایک تعلق رکھیں، میں نے کہا نا روز کم سے کم زیادہ نہیں، ایک 10 منٹ کا سیشن ضرور لگائیں کہ میں نے روز 10 منٹ جو ہے نا قرآن مجید کو انالیسس کے طور پر پڑھوں، چاہے بھلے ایک آیت کروں، آدھی آیت کروں. میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی آیت کے آپ کے سامنے پیس رکھے، بڑی بڑی پوری آیت بھی نہیں رکھی، چھوٹی چھوٹی آیت، جتنا آپ کر سکیں، جتنا حصہ کر سکیں چھوڑ دیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ اتنی تو آپ ماشاءاللہ ہو گئی ہوگی آپ لوگوں میں سینس کہ آپ حرف اور اسم کو تو پہچان پا رہے ہوں گے کچھ حد تک. کچھ ایسے اسم ہوں گے جو آپ نہیں پہچان سکیں گے، شاید ابھی کچھ ہی ہوں گے، زیادہ نہیں، لیکن ایک اکثر اسم آپ سارے پہچان جائیں گے. تو اس کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ آپ بنا لیں گے، کچھ نہ کچھ ترکیب بنے گی، آپ اس کو اپنے تھوڑی سی یوز ٹو میں کریں، انشاءاللہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ منڈے کو جب ہم کلاس کریں گے تو ہم فیل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.